छात्र, कक्षा 3 विषय हिंदी। आज हम पुनरावर्तन के अंदर शब्द परिचय के बारे में जानेंगे। शब्द आप तो लिखना जानते ही है। शब्द से वाक्य भी आप बना सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके हिंदी के साथ साथ उनका गुजराती अर्थ क्या होता है वह भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर जितने भी शब्द दिए जाते हैं उन सभी शब्दों को आपको तैयार करना है उसके गुजराती अर्थ के साथ। इसे गुजराती में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, दोनों शब्दों को तैयार कीजिए। चाहे आपको हिंदी में पूछा जाए और गुजराती लिखना है तो भी आपको मालूम होना चाहिए, और गुजराती में शब्द पूछा जाए इसका हिंदी करना है तो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी तैयारी करनी है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। बाकी तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। लेकिन जो शब्द बहुत ज़रूरी है, जिसका अर्थ हिंदी और गुजराती दोनों में अलग होता है, ऐसे कुछ शब्द आपकी किताब से लिए हैं जो मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर कहा है शब्द पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पर जो भी शब्द है इसे तो आपको पहले तो पढ़ना है, એટલે કે શબ્દ વાંચો, સમજો અને લખો। પહેલા શબ્દને જોવાનો, વાંચવાનો છે, ત્યાર પછી એને સમજવાનો છે અને ત્યારબાદ લખવાનો છે। આ રીતે તમે સહેલાઈથી અને સરળતાથી શબ્દ તૈયાર કરી શકશો। आओ કેટલાક શબ્દો છે જોઈએ। सबसे पहला शब्द है घड़ी। पहला शब्द घड़ी, इसका गुजराती अर्थ होता है घड़ियाळ, જેમાં આપણે સમય જોઈએ છે। હિન્દીમાં પણ એક શબ્દ એવો છે જે તમને ભ્રમિત કરી શકે છે, જે છે घड़ियाल। घड़ियाल हिंदी शब्द है, इसका अर्थ मगर होता है, लेकिन घड़ियाल गुजराती में है तो इसका अर्थ है घड़ी, जिसमें हम समय देखते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, घड़ी पूछा जाए तो आपको सामने घड़ियाल लिखना है, और घड़ियाल पूछा जाए तो आपको सामने घड़ी लिखनी है। दूसरा शब्द है रोगी। रोगी किसे कहेंगे, बीमार। जे लोग बीमार पड़ा हो, दर्दी आप कहीए छे, ताव आव्यो, शरदी उधरस, पेट में दुखतुं होय, कोईपण बीजું दर्द होय, बीमार पड़ा होय तो एवा लोकोने हिंदी में कहेवाय रोगी। छात्र। छात्र यानी विद्यार्थी, स्टूडेंट। जे लोको स्कूले जईने भणे छे एने शुं कहेवाय हिंदी में, छात्र। छात्र एटले विद्यार्थी। डाक। डाक यानी टपाल। डाक का मतलब होता है टपाल, तो टपाली ने शू कहवाय, डाकिया। दिन। दिन का मतलब है दिवस। दिन नो अर्थ शू थाय, दिवस। छुट्टी। टनी साथे ट जोड़ेलो छे अने दीर्घई करी छे, छुट्टी। तो एनो अर्थ थाय छे रजा। मारे रजा जोईए छे, तो एने हिंदी में कई रीते लखाय, मुझे छुट्टी चाहिए, मने रजा जोईए। तो छुट्टी का मतलब होता है रजा। सप्ताह। सप्ताह यानी अठवाडियु, 7 वार, रविवार थी चालू करीने रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केटला दिवस थया, 7। तो आ 7 दिवसनो जे समूह छे एने शुं कहेवाय, सप्ताह, एटले के अठवाडियु। हरदम। हरदम यानी हमेशा। हरदम का अर्थ होता है
हमेशा। लहर, लहर यानी मोजू। दरियानी अंदर मोजा आवे ने, दरियाનું પાણી તમે જોયું છે કેવા અંદરથી મોજા આવતા હોય છે, તો એને હિન્દીમાં કહેવાય લહર. યાદ રહેશે ને, દરિયાના મોજાને શું કહેવાય? લહર. ઠહરના, ઠહરના યાની થોભવું, ઊભા રહેવું. કોઈ જઈ રહ્યું હોય તો આપણે કહીએ થોડી દેર અભી તુમ યહાં ઠહરો, એટલે થોડો સમય તમે અહીંયા ઊભા રહો. ઠહરના યાની થોભવું. હમે એટલે આપણને, બહુવચન છે. એક હોય તો હું અને એક કરતાં વધારે હોય તો હમે, એટલે કે આપણને. બેલ, બેલ યાની બળદ. બની ઉપર બે માત્ર છે એટલે બેલ યાની બળદ, પણ એક માત્ર હોત તો બેલ યાની ગન. चूहा, चूहा यानी उंदर. शेर, शेर जंगल में रहता है. कहाँ रहता है? जंगल में रहता है. तो शेर यानी सिंह, जंगलનો રાજા. બંદર એટલે વાંદરો. ક્યાં રહે છે? ઝાડ ઉપર. ઝાડને શું કહેવાય? પેડ. આ રીતે પણ નવા નવા શબ્દો તમે શીખી શકો. બરાબર. તમારી આજુબાજુ જે કોઈ વસ્તુ દેખાય તો એને હિન્દીમાં શું કહેવાય અને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, આ રીતે નવા નવા શબ્દો તમે શીખી શકો. ભેંસા એટલે પાડો. ભેંસ यानी भैंस होती है, लेकिन पाड़ो હોય તેને શું કહેવાય હિન્દીમાં? ભેંસા. ભાલુ, ભાલુ यानी રીંછ. જોયું છે ને રીંછ? ડમરું વાગે એટલે શું કરે? નાચવા લાગે. ભેડિયા, ભેડિયા यानी વરુ. વરુ જોયું છે? શિયાળ જેવું હોય, બહુ જ ભયાનક દેખાય, જંગલી પ્રાણી છે તો ભેડિયા. લોમડી, લોમડી यानी શિયાળ. શિયાળને શું કહેવાય? લોમડી. ભેડ એટલે ઘેટું. ભેડિયા અને ભેડ આ બંનેમાં જુઓ ભેગું ના થઈ જાય, મિક્સ ના થઈ જાય. ભેડિયા એટલે વરુ અને ભેડ એટલે ઘેટું. ખાસ યાદ રાખવાનું છે. કિસાન, કિસાન यानी ખેડૂત. ખેડૂત શું કરે? ખેતી કરે. બરાબર. સુનાર, સુનાર यानी સોની. સોનીને શું કહેવાય? સુનાર. નાઈ, નાઈ यानी હજામ. વાળંદ, જે આપણે વાળ કાપી આપે છે તેને હજામ કહીએ આપણે ગુજરાતીમાં, તો તેને હિન્દીમાં શું કહેવાય? નાઈ. નાનેકાનો ના અને મોટો ઈ નાઈ. હલવાઈ, હલવાઈનું કામ બધાને ગમે. શું કરે હલવાઈ? નવી નવી મીઠાઈઓ બનાવે. એટલે હલવાઈનું કામ ગમે ને તમને? મીઠાઈ પસંદ છે? તો હલવાઈને ગુજરાતીમાં આપણે શું કહે છે? કંદોઈ. તો કંદોઈનો અર્થ થાય હલવાઈ, જે મીઠાઈ બનાવે છે. તેલી, તેલી यानी ઘાંચી. ઘાંચી શું કરે? તેલ કાઢે. પણ શામાંથી? તેલીબિયામાંથી. તલ, તલ જોયા છે ને, એમાંથી તેલ નીકળે. મગફળી જે સિંગ કહે છે એમાંથી તેલ નીકળે. કપાસ, જે આપણે કપડાં પહેરીએ છીએ એ શામાંથી બને છે? કપાસ, રૂમાંથી. એની અંદર જે એના બીજ હોય કપાસિયા, એમાંથી તેલ બને. સોયાબીનનું તેલ આવે. સૂર્યમુખીના બીજ હોય એનું પણ તેલ આવે. તો આ બધા જ તેલીબિયા કહેવાય. અને તેલીબિયામાંથી તેલ કાઢવાનું કામ જે કરતા હોય એને આપણે હિન્દીમાં તેલી કહેવાય અને ગુજરાતીમાં ઘાંચી. આ શબ્દ ખાસ યાદ રાખવાનો.
કારણ કે તમારા માટે થોડો નવો છે. રાજગીર. રાજગીરનું કામ શું છે? મકાન ચણતર કરવાનું, મકાન બનાવવાનું, દિવાલો બનાવે, ઘર બનાવી આપે. તો એને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કડીઓ. હિન્દીમાં કહેવાય રાજગીર. પંસારી. પંસારી યાની ગાંધી. ગાંધીને ત્યાં શું મળે? ગાંધીની દુકાને અનાજ, કરિયાણું, કઠોળ બધું જ મળે ને. એ જ્યાં અનાજ મળતું હોય, કઠોળ મળતું હોય, ચા મોરસ આપણે લાવીએ છીએ, એ બજારમાં જે દુકાન છે એ દુકાનવાળાને શું કહેવાય? ગાંધી. અને તેને હિન્દીમાં કહેવાય પંસારી. डाकिया. डाकिया यानी टपाली. टपाली टपाल वेचे तो डाकिया डाक बांटता है. ठठेरा એટલે કંસારો. કંસારાનું કામ શું છે? વાસણો બનાવવાનું. પણ કયા વાસણો? વાસણો બે પ્રકારના હોય, માટીના હોય અને સ્ટીલ, પિત્તળ, એવી ધાતુના પણ આવે છે. તો જે માટીના વાસણ બનાવે છે, માટલું, તાવડી, એને શું કહેવાય? કુંભાર. હિન્દીમાં કુમ્હાર. જ્યારે આ તો સ્ટીલ, પિત્તળ, એલ્યુમિનિયમ જેવી ધાતુમાંથી વાસણો બનાવે તેને શું કહેવાય? કંસારો. અને હિન્દીમાં કહેવાય ઠઠેરા. બઢઈ. બઢઈ યાની સુથાર. તો તેનું શું કામ છે? લાકડામાંથી ટેબલ, ખુરશી, ઘરના બારી બારણા બનાવવા. તો લાકડામાંથી ફર્નિચરનું કામ જે કરતો હોય એ વ્યક્તિને બઢઈ કહેવાય. સપેરા. સપેરા યાની મદારી. મદારી શું કરે? તેની સાથે રીંછ લાવે, તેનો ખેલ બતાવે, ડમરું વગાડે, રીંછ નાચે છે. સાપનો પણ ખેલ બતાવે. ઘણા મદારી પાસે સાપ હોય, બરાબર. તો આને શું કહેવાય? સપેરા. ઘડી સાજ. ઘડી યાની ઘડિયાળ અને સાજ યાની રિપેર કરીએ. તો ઘડીઓને રિપેર કરનારને શું કહેવાય? આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ઘડિયાળી. ઘડિયાળી. જે ઘડિયાળ રિપેરિંગ કરતા હોય અને હિન્દીમાં કહેવાય ઘડી સાજ. શરીફા. શરીફા યાની સીતાફળ. અમરૂદ યાની જમરૂખ. આના સિવાય પણ ઘણા બધા ફળોના નામ છે, પણ તમને એનો અર્થ આવડતો હશે. જેમ કે આમ તો કેરી, અંગુર તો દ્રાક્ષ, પપીતા પપૈયું, તરબૂજ તો તરબૂચ. આવડે ને? એવા શબ્દો તો આવડે એવા છે. જે ખાસ યાદ રાખવાના છે તેવા શબ્દો જ મેં અહીંયા લીધા છે. તો શરીફા યાની સીતાફળ અને અમરૂદ યાની જમરૂખ. ગેંદા. ગેંદા યાની ગલગોટો. હજારીનું ફૂલ આવે છે ને, પીળા કલરનું, તો ગેંદા. ગુડહલ. ગુડહલ યાની જાસૂદ. જાસૂદનું ફૂલ, એને આપણે હિન્દીમાં ગુડહલ કહેવાય. આ સિવાય પણ કમલ, ગુલાબ, બારામાસી જैसे कई सारे फूल है ना फूलों नाम, पर ये तो तमने हिंदी गुजराती में आवड़ता ज हशे. लौकी. लौकी यानी दूधी. तो लौकीનો અર્થ શું થાય? દૂધી. દૂધી ખાવાથી બુદ્ધિ આવે. ખાવી જોઈએ ને દૂધી. દૂધીને હિન્દીમાં કહેવાય લૌકી. બેંગન. બેંગન यानी રીંગણ. તો રીંગણને હિન્દીમાં કહેવાય બેંગન. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે બિલ. બિલ એટલે લાઇટ બિલ, ઘરનું બિલ, કપડાનું બિલ, એ બિલ ના. બિલનો અર્થ થાય દર. ઉંદરનું દર હોય, સાપનું દર હોય, જોયું છે ને? એને શું કહેવાય હિન્દીમાં? બિલ. બિલ યાની દર. ઘોંસલા. ઘોંસલા યાની માળો. ચકલીઓનો માળો જોયો છે ને, પક્ષીઓનો માળો, તો એને હિન્દીમાં શું કહેવાય? ઘોંસલા. કાયા. કાયા યાની શરીર. તમારું જે શરીર છે
તેના માટે એક શબ્દ છે હિન્દીમાં કાયા. ભારી, ભારી યાની વજનદાર. વજનદાર વસ્તુઓને આપણે શું કહેવાય? भारी. दुलारी, दुलारी का मतलब वहाली, प्रिय. तो वहालू होय, प्रिय होय तेने शुं कहेवाय? दुलारी. पढ़ना, पढ़ना यानी भणવું. તમે જે ભણો છો, ચોપડી વાંચીને ભણી લખીને તૈયાર કરો છો ને, તો તેને હિન્દીમાં શું કહેવાય? પઢના. મુજે પઢના હે એટલે મારે ભણવું છે. પઢના એટલે વાંચવું. એવું ના થાય, બધું જ આવી જાય. વાંચવાનું, લખવાનું, તૈયાર કરવાનું, એ બધાને હિન્દીમાં શું કહેવાય? પઢના એટલે કે ભણવું. ચાવ, ચાવ યાની શોખ, પ્રેમ. ચાવનો અર્થ શું થાય? શોખ, પ્રેમ. ગૃહ કાર્ય, ગૃહ યાની ઘર, કાર્ય યાની કામ, ઘર કામ. ઘરે જે કામ કરીએ તે એટલે કપડાં ધોવા, વાસણ ધોવા, કચરા પોતા કરવા, એ ઘર કામ ના. કયું ઘર કામ? તમે શાળાએ જાઓ છો, સ્કૂલે જાઓ છો, ત્યાં તમે સ્કૂલમાં ભણો છો, બરાબર. પછી ઘરે તમને લખવા આપે છે ને, તો તેને શું કહેવાય? ઘરકામ કહો છો ને તમે ગુજરાતીમાં ઘરકામ, એને હિન્દીમાં કહેવાય ગૃહ કાર્ય. એટલે ઘરકામનો અર્થ તમારે શું લેવાનો છે? ઘરે જે તમને લેસન આપે છે તે, ઘરનું કામ નહીં. બાદલ, બાદલ યાની વાદળ. આકાશમાં શું હોય? વાદળ. તો તેને હિન્દીમાં કહેવાય બાદલ. આંધી, આંધી યાની વાવાઝોડું. ખૂબ જ પવન આવે, આપણું ઘર ઘણીવાર આ પવનમાં તૂટી જાય. વરસાદ આવે, એ તોફાન આવે, એને હિન્દીમાં શું કહેવાય? આંધી. ગુજરાતીમાં વાવાઝોડું કહીએ છીએ, જ્યારે હિન્દીમાં તેને આંધી કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે આફત. આફત યાની મુશ્કેલી, મુશ્કેલી, સંકટ, મુસીબત આવે ને, દરેકના જીવનમાં અમુક રૂપે આવતી જ હોય છે. તેને શું કહેવાય? આફત. પહચાન, પહચાન કા મતલબ ઓળખાણ. ઓળખાણ હોય ને, તમે ઘણા બધા લોકોને ઓળખતા હશો. તમારા મિત્રોને, તમારા ઘરની આજુબાજુ, તમારા પરિવારને તો ઓળખો જ છો, બરાબર. પણ તેના સિવાય એના અન્ય લોકોને પણ તમે ઓળખતા હશો. તો આપણે એને શું કહેવાય? ઓળખાણ. અને ઓળખાણ માટે હિન્દીમાં શબ્દ છે પહચાન. હવે અહીંયા કેટલાક મહિનાઓના નામ છે, જેમ કે કાર્તિક. કાર્તિક યાની કારતક. ભારતીય મહિનામાં પહેલો મહિનો આવે, નવા વર્ષનો પહેલો મહિનો, બરાબર. દિવાળીના પછીના બીજા દિવસથી આ મહિનો ચાલુ થાય છે. તેને આપણે શું કહીશું? કાર્તિક યાની કારતક. આશ્વિન એટલે આસો, છેલ્લો મહિનો છે. આશ્વિન એટલે આસો, જે મહિનામાં દિવાળી આવે છે. તમને ભારતીય મહિનાઓના નામ યાદ હશે જ, છે ને, કે ભૂલી ગયા છો? એ મહિનાઓના નામ પણ તમારે તૈયાર કરવાના છે, ભારતીય મહિના અને અંગ્રેજી મહિના બંને. રિશ્તે નાતે, રિશ્તે નાતે યાની સંબંધો. આપણે સંબંધો હોય તો એને શું કહેવાય? રિશ્તે નાતે. તાવ, તાવ યાની જે તાવ આવે છે એ નહીં, તા ઉ છે. પેલું તા વ એ ગુજરાતી શબ્દ છે, અને તા ઉ, તાવ યાની મોટા પપ્પા. આપણા પપ્પાના મોટા ભાઈ હોય છે એને આપણે શું કહે છે? મોટા પપ્પા. તો એને હિન્દીમાં શું કહેવાય? તાવ. તાઈ, તાઈ યાની મોટા મમ્મી. બુઆ, આપણા પપ્પા હોય એની બહેનને આપણે શું કહીએ છીએ? ફઈ, બરાબર. તો તેના માટે હિન્દીમાં શબ્દ છે બુઆ. અને ફઈના પતિ એને આપણે શું કહીએ છીએ? ફુવા. તો એના માટે હિન્દીમાં શબ્દ છે ફૂફા.
फूफा यानी फूआ। पोता, पोता यानी आप घरे पोता मारे छे ना, पोता यानी पौत्र, पुत्रनो पुत्र। तो ये जो संबंध थयो दादा ने पुत्र वच्चे, तो ये संबंध में बाळक माटे तेना पप्पाना पप्पा दादा थया, तो तेज रीते जे बाळक छे ए दादा माटे शुं थयो? पोता एटले के पौत्र, एना पुत्रनो पुत्र। अगहन, अगहन यानी मागशर, बीजो महीनो छे अगहन यानी मागशर। फाल्गुन, फाल्गुन नो अर्थ फागण, फागण महीनो, फाल्गुन यानी फागण। आमां केटलाक शब्दों मैं तमने आप्या, हिंदी में पण छे, तेना अर्थ गुजराती में पण छे, एटले दरेक शब्द तैयार करवानो। आमांथी कोई पण हिंदी में पूछाय के गुजराती में पूछाय, एनो अर्थ तमने आवडવો જોઈએ, एनो जवाब तमारे लखवानो रहेशे। तो थई जशे ने तैयार। अने शुं करवानुं? रोज एकवार वांचवाना, डेली प्रेक्टिस करशो तो जल्दी याद रहेशे, बराबर। एटले आ बधा शब्दों खास वाँचो, समझो अने त्यारबाद तमारी नोटबुक में लखवाना छे। अने आ आपणुं रिविजन छे, एटले ज्यारे आ शब्दों लखो त्यारे उपर रिविजन एवुं लखवानुं छे। ओके, तो दरेक शब्द वाँचो, समझो अने तैयार करो। धन्यवाद।